पंजाबी देख रहे हो तुसी। मैं हाँ सुमन जेटली। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के दौरान असी देखा कि बहुत सारे शहीद होए किसानां दे परिवारां नूं यूपी सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान कर दिता। 45 लाख रुपए का मुआवजा ते योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने का ऐलान यूपी सरकार ने जरूर किया है। इस दे नाल ही सरकार ने जख्मियों के परिवारां नूं 10-10 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया। यह फैसला सुन के बहुत सारे लोग हैरान हुए कि योगी सरकार ने एडी जल्दी मुआवजे का ऐलान किवें कर दिता। हालांकि यह गल ठीक सी कि परिवारों के नाल गलत होया है तो मुआवजा राशि की मांग की जा रही सी, सरकारी नौकरी की मांग की जा रही सी। पर इस तो बाद एक वड्डा खुलासा हुंदा दिखाई दे रहा है। गायक और लेखक बीर सिंह ने लाइव होके एक वड्डा खुलासा किया है। उन्होंने कहना है कि शहीद होए किसान की भैन दे नाल मेरी गलबात हुई है तो उसने दस्या कि सरकार साडे ते दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि जल्द तो जल्द परिवार किसानां दा अंतिम संस्कार कर देवे। इन्ना ही नहीं, गायक ने भी दस्या है कि किस तरह सानू मुआवजा राशि दे के ये परिवार जिहड़ा बीर सिंह दे नाल गलबात करके दस रहा है कि सानू मुआवजा राशि दे के सरकारी नौकरी दे के सरकार साडा मुंह बंद करवाउण दी कोशिश भी कर रही है ते बार बार साडे ते दबाव बनाया जा रहा है कि जिन्नी छेती हो सके असी शहीद होए किसानां दा अंतिम संस्कार कर दईए। तो तुहानू सुणाउने आ बीर सिंह की कह रहे ने ते उस तो बाद सुणाउने आ लवप्रीत सिंह जो किसान शहीद होया है। छोटी उम्र दा ये बच्चा सी, हाले नौजवान सी, हाले इसने बहुत ही जिंदगी नहीं देखी सी। पर इस हिंसा के दौरान असी देखा कि गड्डी हेठां दरड़े गए किसानां दे विच लवप्रीत सिंह का भी नाम सामने आया। तो लवप्रीत सिंह की भैन कह रही है कि ना ही मैनू माली सहायता चाहिए है तो ना ही मैनू मुआवजा, मैनू इंसाफ चाहिए। भाव कि जिसने भी मेरे भरा ते गड्डी चढ़ाई है उसनू मैं सलाखां दे पिछे देखना चाहनी हाँ। बीर सिंह दी परिवार दे नाल की गलबात हुई है वो सुना देनी बेहद लाजमी है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ यूपी ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, जिस भैन का वीर गया मर्जी भी उसे दी होनी चाहिए है कि वह कदों ते कित्थे संस्कार करना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं बनता। गवर्नमेंट नूं इस तरीके नाल प्रैशराइज नहीं करना चाहिए। हाँ, संगत दे नाल सहमति हो सकती है, उस परिवार की संगत जिवें चाहे, जिवें किसान आगू चाहण उदां इस मसले का हल किया जा सकता है। पर गवर्नमेंट का ये दखलअंदाजी देना वाजिब नहीं है। और दूसरी गल, अंतिम दर्शनां वास्ते ਜਿਹੜੇ भी वीर भैन इत्थों पंजाब चों या हरियाणे चों जाना चाहुंदे ने यूपी, उन्हां नूं जाण दी अनुमति दित्ती जानी चाहिदी है। और हुण तक उत्थे इंटरनेट भी प्रॉपरली जैम करके रखिया गया। जे गवर्नमेंट वाकई हक सच दे उत्ते चलदी है तो फिर ये सारा कुछ क्यों, ये मतलब मुद्दे नूं दबाउण दी कोशिश क्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स नूं भी बदलण दी कोशिश क्यों की जा रही है। इस गल की भी मांग की जानी चाहिए है कि पोस्टमार्टम जिहड़ा है वो पंजाब दे विच भी होना चाहिए है या किसी ऐसी जुडिशरी दे विच जिथे किसान आगूआं नूं बेहतर लगे, जिथे लगे कि हाँ साडे कोल सही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिहड़ी है वो साडे हत्थ विच होगी। सो प्लीज़ मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करदा कि इस मसले दे उत्ते चुप ना बैठो, अपनी अपनी आवाज़ उठाओ जिस तरीके भी उठा सकते हो, पर प्लीज़ चुप रहना मसले का हल नहीं है इस वेले। धन्नवाद। कले लवप्रीत सिंह की भैन ने अमनप्रीत कौर, तुसी कुछ सुनेहा देना चाहोगे जी कौम नूं या फिर सरकार तो तुहानूं कोई उम्मीद हैगी है? जी, मैं बेनती करती हाँ कि मेरे वीर नाल जिहड़ी भी घटना हुई है और ओहदा सानूं इंसाफ चाहिए है। सानूं मदद की कोई लोड़ नहीं, सानूं वीर दा इंसाफ चाहिए है। इन्नी की बेनती है कि साडे वीर नूं इंसाफ दिवाओ। ते तुहानूं लगदा है कि इंसाफ संस्कार करन तो बाद इंसाफ मिल जाऊगा? जी, उम्मीद तो नहीं हैगी। हाँ जी, सत श्री अकाल। लवप्रीत सिंह की भैन ने अमनप्रीत कौर, तुसी कुछ सुनेहा देना चाहोगे जी कौम नूं या फिर सरकार तो तुहानूं कोई उम्मीद हैगी है? जी, मैं बेनती करती हाँ कि मेरे वीर नाल जिहड़ी भी घटना हुई है और ओहदा सानूं इंसाफ चाहिए है। सानूं मदद की कोई लोड़ नहीं, सानूं वीर दा इंसाफ चाहिए है। इन्नी की बेनती है कि साडे वीर नूं इंसाफ दिवाओ। ते तुहानूं लगदा है कि इंसाफ संस्कार करन तो बाद इंसाफ मिल जाऊगा? जी, उम्मीद तो नहीं हैगी। ते संगत वालों हाँ जी, सत श्री अकाल। लवप्रीत सिंह की भैन ने अमनप्रीत कौर, तुसी कुछ सुनेहा देना चाहोगे जी कौम नूं या फिर सरकार तो तुहानूं कोई उम्मीद हैगी है? जी, मैं बेनती करती हाँ कि मेरे वीर नाल जिहड़ी भी घटना हुई है
ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ? ਜੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ? ਜੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ? ਜੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ? ਜੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ? ਜੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹਣ ਉਦਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੈਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ? ਜੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ
ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ? ਜੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅਮਨ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹਣ ਉਦਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੈਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹਣ ਉਦਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੈਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹਣ ਉਦਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੈਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹਣ ਉਦਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੈਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹਣ ਉਦਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੈਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹਣ ਉਦਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੈਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹਣ ਉਦਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੈਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹਣ ਉਦਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੈਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹਣ ਉਦਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੈਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹਣ ਉਦਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੈਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹਣ ਉਦਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੈਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹਣ ਉਦਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੈਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ,
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹਣ ਉਦਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੈਮ